여러분이 예배하는 시간에는 여러분과 관계된 곳에 하나님의 나라 임합니다. At this time of worship, in all the regions and places that are connected with you, God's kingdom is established. 그렇다면 여러분이 이 시간이 얼마만큼 중요하다는 걸 아셔야 됩니다. And if that's the case, then you must realize how important this time of worship is. 굳게 잡으시기 바랍니다. You must firmly hold on to this. 재앙 막는 파수꾼으로 부르셨습니다. God has called you as the watchman to block these ensuing 어마어마합니다. disasters. It's an amazing fact. 사람들이요, 그럴 수밖에 없어. 너무 어려우니까 재앙이 헤어날 길이 없단 말이에요. And people have no alternative, no choice, because they have so many disasters coming their way. There's no way for them to come out of that. 이걸 여러분이 막는 자입니다. And you are the ones who must block this. 또 성경은 예언하고 있습니다. The Bible foretells 마지막 때에는 큰 재난이 임하게 될 것이다. that great disasters will come in the end times. 그러나 이 복음이 전개된 이후에 끝이 나리라. However, the end will come only after this gospel is preached to the ends of the earth. 요한복음 1장 11절 12절입니다. It's John 1:11-12. 그리스도께서 오신 것은 흑암에 있는 것을 이기기 위해서 빛으로 오셨다. We see that the reason why Jesus Christ came was to block all the things of the darkness. He came as the light. 고린도후서 5장 17절에 이런 말 돼 있어요. It says in 2 Corinthians 5:17 그리스도 안에 있는 너는 새로운 피조물, that all of you who are in Christ, you are a new creation. 이전 것 지나갔으니 새 것이 되었다. The old has gone, the new has come. 고린도전서 3장 16절에 하나님의 성령이 너희 안에 거하느니라. 1 Corinthians 3:16 because the 그렇죠? Spirit of the Lord dwells in you. 여러분은 하나님의 음성을 듣고 하나님의 언약 붙잡고 파수꾼으로 하나님의 사역을 이루는 사람들이라 그 You 말이에요. must hear the voice of God. You must hold on to the word of God, and you must carry out your mission as God's watchman. 어떻게 말합니까? How so then? 첫째입니다. First, 오늘 3절에 이렇게 돼 있죠. this is what it says in verse 3 today. 하나님 예수 그리스도께로부터 너희에게 은혜와 평강이 있을지어다. It says here, grace 그렇게 to 나왔어요? you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 우리 인간은 영적 문제 해결할 수 없습니다. 하나님께서 그리스도를 보내사 너를 파수꾼으로 세우셨다. 그게 은혜란 말이에요. Humankind cannot solve their own spiritual problems, and yet God sent Jesus Christ to raise us up as watchmen. That is God's 그 grace. 결과가 뭡니까? Then what is the result? 평강. 그래서 Peace. 사람들은 근원적인 걸 속고 있어. 거기서 해방시켜요. People are deceived by the most fundamental things. You must now set them free from that. 쉽게 말하면 근원적으로 속고 있는 데서 해방시켜주는 파수꾼. Simply put, you must stand as a watchman to bring people out from the deception, the fundamental deception that they're caught inside of. 속고 있는 교회 생활에서 해방시키는 파수꾼. A watchman who sets them free from their church life that they're being deceived by. 4절에 그렇게 돼 있어요. That's what it says in verse 4 today. 하나님의 뜻을 따라 그랬죠. It says, according to the will of our God, 악한 세대에서 우리를 건지려고 우리를 대속하셨다. who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age. 현대 교회가 급합니다. 문을 닫고 있어요. What about the modern church? 교회당 건물이 넘어간다고 해서 진리가 바뀌는 건 아닙니다만은 흑암이 온 땅에 임한다 이 Now, 말이요. of course, that doesn't mean that just because churches are being sold, that the truth changes. We see that darkness is now shrouding over the entire world. 마지막 세 번째입니다. Last point, number 3. 속고 있는 후대들의 눈을 열어 해방시키라. You must now set free all of the posterity whose eyes are dim, who are being deceived. 하나님의 영광이 세세토록 있을지어다. To whom be the glory forever and ever. 이 영광이 여러분 후대에게 그 후대에 세세토록 있을지어다. And this glory will be upon your posterity, your children, and your children's coming generations forever and ever. 237 나라 재앙막을 기준을 가져라. You must have the standard by which you can block the 렘넌트들요? disasters of the 237 nations. Teach that to your remnants. 지식회들 5천 종족 재앙막을 기준을 잡아라. And TCKs, you must have in hand that standard by which you can block the disasters plowing into the 5,000 tribes. 수많은 부족 국가들이 죽어가고 있습니다. There are so many tribal nations 그거 that are 살릴 wasting away. 재앙막을 파수꾼이 되라. Now you must stand as a watchman who can save them, who 가능합니까? can block their disasters, and it's possible. 가능합니다. It's possible. 그래서 보좌의 능력을 40일 설명한 거예요. And that's why Jesus explained about the mystery of the throne for 40 days. 믿으셔야 됩니다. You must believe 여러분의 기도는 시공간을 초월할 수 있습니다. Your prayers can transcend time and space.
전무후무한 응답이 올 겁니다. And these unprecedented, never 그걸로 repeated answers will come to 빨리 you. 살려야 돼요. You must teach them and you must save the field. 여러분 지금부터 특별 언약 시간 딱 잡으세요. Now, of course, each of you may have this motto that you want to uphold in your family line, but that's not needed. Today, you must hold on to this covenant. 적어도 나를 살리는 시간. At the very least, you must have the time to save yourself. 아침에는 편안하게 집중기도합니다. 다 살려야 돼요. Usually in the morning, I very comfortably and peacefully pray this prayer because I need to save everything. 낮에는 모든 것을 기도로 바꾸라. And in the daytime, change everything into prayer. 밤에는 답을 찾는 치유하는 깊은 기도를 시작해요. And at night, pray the deep prayer to find the answer and to receive healing. 그걸 보고 일곱 망대 예정 이정표라고 하는 겁니다. And that's what we call the seven partisans and the journey and the guidepost. 영적으로 재앙을 막는 기도의 사람이 필요하고 교회가 그 기도를 해야 되는 겁니다. We need the spiritual people who can pray the prayer to block these disasters, and the church needs to pray that prayer. 여러분의 기도로 세계 재앙이 무너지는 시간 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Bless in the name of Jesus Christ that through your prayer, all the disasters of the world will be blocked. 우리가 영화를 열고 보면 전 세계가 지역으로 이루어져 있어요. 우상동네가 되어 있습니다. 거기에 빛을 비춰서 살릴 수 있는 길은 물론 전도겠습니다마는 지역 전체를 살리는 전도운동이 일어날 때 지역에 하나님의 나라가 임하게 될 줄로 확신합니다. 정체성이 있어야 돼요. 내가 누구냐? 결국은 우리의 싸움은 믿음과 불신앙의 싸움입니다. 하나님의 은혜로 우리가 복음을 받았다면 우리는 복음 가진 선교사다. 이게 우리의 정체성이에요. 복음 가진 전도자다. 일어나라 빛을 발해라. 온 땅과 만민이 어두움과 캄캄한 속에 빠져 있다. 너희는 세상의 빛이다. 너희는 세상의 소금이다. 눈에 보이지 않는 천사가 응답을 통해서 역사를 하시는데 만남의 축복을 주시는 거예요. 이걸 뭐라고 얘기하느냐? 천사 동원권. 복음을 깨닫고 났더니 저와 관련된 모든 가는 곳에 하나님이 전도의 문을 여시는 거예요. 현장에 있으면서도 현장을 다 놓치고 있어요. 현장 회복해라. 그래서 문제는 평상시 자세입니다. 자기 현장에서 그 자세를 가지고 있으면 하나님이 하늘 군대를 동원해 역사하실 겁니다. 그게 캠프다. 분명히 영혼 전부터 하나님이 준비해 놨어요. 20가지 전도 전략 중에 그 응답을 확인할 수 있는 5가지 기초가 RTS를 중심해서 하나님이 준비한 지역마다 다락방으로 미션홈으로 지역회로 일어나야 돼요. 하나님이 우리를 캠프 인생으로 불러냈어요. 그것을 사모누를 제대로 적용해서 전도자의 삶을 통해서 성경적인 모든 것이 회복되어지는 캠프의 응답 누리는 그것을 주의 종으로 부름받고 훈련받는 알테생들이 회복해야 되는 거예요. 우리도 필요하니까. 세계복음화 해야 되는데 먼저 누려야 될 축복이 지역을 복음하는 것이다. 예수님께서 하신 3대 사역, 완벽한 공생의 기간 동안 예수님이 모델을 보였어요. 힐링 사역을 하셨어요. 우리는 답을 가지고 복음 치유, 복음은 모든 문제를 해결할 수 있다. 이 사실에 대한 증명하는 증인, 필요하면 증거는 나타나게 될 겁니다. 복음이 프리칭, 전달돼야 됩니다. 복음 문화, 우리가 해야 될 내용입니다. 전 세계가 이렇게 틀로 우상 문화로 완전 장악이 되어 있어요. 바꿔야 됩니다. 구원과 문화, 하나님의 자녀가 모든 걸 정복해라. 그리스도가 최고의 지식이요 최고의 수준입니다. 전문성 가진 우리 랩런트들이 그리스도 안에 있는 걸 찾아내요. 거기에 모델로 서야 됩니다. 그냥 제자가 아니고 복음 제자. 그게 티칭의 사역이다. 예수님이 오신 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하라는 것이다. 예비된 자가 있습니다. 그 응답을 누릴 수 있는 제자와 함께 성경적인 전도운동, 이를 위해서 준비된 제자들이 있어요.
그래서 성경적 전도운동과 함께 복음문화, 정복, 그 응답을 제대로 누리는 제자. 지역을 살리는 것이 캠프요, 지역을 살리는 핵심 단어가 지교회입니다. 성경적인 것을 회복하는 거예요. 138. 예수가 그리스도라는 사실 모든 것 속에 체험해버려야 돼요. 그 현장과 그 억과 그 모든 것 속에 하나님의 나라가 임하도록, 궁극적으로 울산과 동부 경남에 하나님의 영광, 하나님 나라가 임하도록 하나님 중심으로, 예배 중심으로, 말씀 중심으로, 교회 중심으로 모든 응답이 여러분의 현장에. 그래서 응답이 오니 집에 있든지 성전에 있든지 예수는 그리스도라 말하기와 전하기를 쉬지 아니하니라. 영적 관광지, 최고의 관광지, 하나님이 나라가 임한 현장, 임마누엘 울산교회. 그래서 지교회는 뭡니까? 지역의 우상을 무너뜨리는 것이다. 여러분이 그 열망대를 찾아 세우는 심부름을 하는 제자들이, 내가 제자가 되면 하나님 시간 따라 하나씩 문을 열고요. 우리는 300가지의 모델, 하나님이 시작하면 됩니다. 누구나 됩니다. 이 응답을 누릴 수 있는 영적 서밋이 되는 주역, 하나님과 소통되는 집중하는 묵상의 주역. 증거가 오면 하나님이 보낼 겁니다. 마구 금, 토, 일 시대의 주역. 그래서 세 가지 뜰이요, 이 모든 것을 하나님이 준비하셨지만 영원전부터, 그러나 이스라엘이 내게 이렇게 대해주기를 구해야 할 것이다. 요한 칼빈 목사님이 뭐라고 얘기했냐? 기도는 노동이다. 노동은 엄청나게 소중한 가치가 있다. 기도는 정확한 응답을 주시는 노동과 같다. 기도는 영적인 과학이다. 이렇게 기도하기 위해서는 첫 번째, 결단이 필요한 거예요. 세상적인 걱정, 염려되는 거 모든 걸 내버린 거예요. 진짜 믿어버린 거예요. 완전 다른 예배. 죽음은 죽으리다. 죽어도 우상숭배는 할 수 없다. 그리 아니하실지라도 죽음을 결단한 거예요. 전 세계를 살리는 역사 시작돼 버렸습니다. 디모데후서 2장 1절 7절. 그게 우리 자세입니다. 기도 제목부터 찾는 거예요. 응답되어지는 시간표는 하나님 손에 있고, 그리고 언제까지 기도하면 됩니까? 평안과 확신이 올 때까지. 모든 것 속에 하나님의 뜻, 하나님의 시간표 찾아내야 돼요. 건축과 영적 건축. 하나님 안에 있는 나, 하나님 안에 있는 나의 것, 그리고 당연히 하나님 안에 있는 나의 현장. 그것이 뭐하고 연결되어야 됩니까? 지금 교회 시간표와 건축과 영적 건축이 연결되어 있는 거예요. 이를 위해서 이제는 올인 해야 될 때 됐어요. 언제든지 하나님의 기적은 내 계획이 아니고 하나님의 시간표 계획을 따라 원내스 되어질 때, 그를 위해서 저와 여러분이 있는 지역에 정말 흑암이 무너지는, 하나님이 준비하신, 영원전부터 준비하신 전도운동의 응답이 지역, 내가 맡은 현장, 기관 모든 곳에 시작되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 출애굽을 보면 뭐가 나오는 거 하니까 그 어떤 재앙도 힘도 이스라엘 민족을 해방시키지 못했어요. 看出埃及记，任何的灾殃和力量也不能使以色列百姓得到解放。 언제 나왔습니까? 但是何时出埃及呢？ 양의 피 바르는 날. 抹羊血的日子， 일반 사람 이해도 못합니다. 这是普通人无法理解的。 바로왕은 이해도 못하고 내보냈어요. 法老王呢根本没有理解，但是放他 이게 们走， 6월절입니다. 这就是逾越节。 피 바르는 날 이스라엘 민족은 해방되나. 抹羊血的日子，以色列百姓出了埃及得解放， 예수 그리스도의 피로 모든 저주에서 해방되는 것이다. 靠着耶稣基督的血，从所有的咒诅中得到释放。 그리스도의 피로 모든 흑암에서 해방되는 것이다. 借着基督的宝血，从所有的黑暗中得到释放。 오직 복음만 전하는 말이 무슨 那应该 말입니까? 唯独传讲福音，这是什么意思呢？ 오직 복음으로만 운명이 뒤바뀌는 因 것. 为只靠着福音才能够颠覆命运。
왜 복음만 말해야 되느냐? 为什么应该只传讲福音呢？ 하나님의 자녀가 되는 신분과 권세를 회복하는 것이 복음입니다. 恢复神儿女的身份和权柄，这才是福音。 오직 유일성 재창조의 응답이 올 겁니다. 会到来唯独唯心再创造的应允， 놓치면 안 됩니다. 应该错失这个， 이걸 보고 다락방이라고 합니다. 把这个叫做塔拉棒。 사람 만나거든 치유해 주세요. 遇到人的时候，应该治愈他， 반드시 치유받아야 되니까요. 因为必须要得到治愈。 이걸 보고 팀 사역이라고 합니다. 把这个叫做小组施工。 여러분 집이 아주 캠프가 되게 만드는 겁니다. 你们的家应该成为 camp， 이걸 보고 미션 홈이라고 把这 합니다. 个叫做使命之家。 오늘부터 사업을 하든 직업을 가든 여러분의 직장이 사람 살리는 곳이 되게 应 봅니다. 该能够成为拯救人的地方， 전문교회입니다. 是专门教会。 여러분이 곳곳에 잘 깨달으셔야 됩니다. 절대망대를 세우라. 你们在每一个地方要建立起绝对望楼，应该正确明白这个， 이게 지교입니다. 这就是地教会。 여러분이 지금부터는 어떤 축복을 받으셔야 되는 거 하니까 가만히 있는데 하나님이 축복을 몰아서 가는 겁니다. 你们从现在起应该领受怎样的祝福呢？静默什么也没有。 금토일 시대 열리면 여러분은 정인으로 서세요. 如果打开周末三休日时代，大家一定要站立为证人。 내가 무슨 말 할까 이렇게 되면 안 되거든요. 여러분이 이 응답 누리고 있으면 증거가 나와요. 我该说什么？不应该说这样的话。只要大家想说这个应允的话，必定会出现凭据。 거기서 다른 거는 몰라도 其他的暂且不提， 병든 자 힐링해야 됩니다. 但是要治愈生病的人。 렘넌트에게는 이거 해야 됩니다. 对于人们的应该做这个， 7달란트 전달해 줘야 要 됩니다. 传达7个塔林， 꼭 해야 一 됩니다. 定要做。 렘넌트들이 반드시 읽어야 될 책이 있어요. 有人们的必须应该读的书，必读书。 그것과 하나님의 말씀 这个和神的话语 연결시켜요. 应该连接起来， 그 다음에 렘넌트에 가르치고 성도인데 가르쳐야 돼요. 然后应该教导人们的，还有圣徒的。 나의 최고의 시간은 뭘까요? 对我来讲，最重要的时间是什么时候？ 나의 최고의 시간 对我来讲，最重要的时间 예배입니다. 是礼拜， 주일입니다. 是主日。 여기서 삶 흐름을 볼 수 있어야 돼요. 在这里应该能够看到3个流向，同 세 样 가지 的 뜰 看是3个院子。 여러분이 진짜 축복받으려면 어떻게 해야 되느냐? 如果你们想蒙受真正的祝福，该怎么做呢？ 여기에 기념비를 在 세우세요. 这里要建立纪念碑。 너희는 오늘 요단을 건너라. 你们今天要过约旦河， 언약궤를 맨 제사장 발이 들어서면 요단은 갈라질 것이라. 当约柜的祭司长的脚一落约旦河，约旦河必定会分开。 너희들이 건너거든 요단 한복판에서 물이 몰리는 돌을 건져내라. 你们过完河之后，把河里的中央的石头要取出来， 그걸 가지고 기념비를 세워라. 用这些石头筑起纪念碑。 이유 理由， 후대들이 훗날에 묻거든 어떻게 홍해를 건넜는가 설명해 주라. 如果后代问起的话，应该向他们讲解是怎样过 그렇습니다 了红海，是这样的。 그 사람이 있는 곳에 하나님은 모든 방향을 맞췄습니다. 这人所在的地方，神把所有的方向会对准那里， 그러면 되죠? 这样就可以。 누가 있는 곳에? 这样就足以，对吧？ 렘넌트 7명 있는 곳에 是7名人们的所在的地方， 여러분이 받을 축복입니다. 这是大家该领受的。 하나님이 그리스도 주신 망대와 여정과 이정표 있는 곳에 하나님은 몰아간 겁니다. 神所赐给的有7望楼、7里程、7里程碑的地方，神把一切的事情推向那里。 여러분이 영원한 기념비 이정표를 세울 장소에 하나님은 역사하시게 되어 是 있다. 你们要建立永远的纪念碑，还有里程碑的地方。神指 이번 주간에 여러분 기도하시는 중에 많은 응답을 확인하는 하나님의 나라 이루어지는 축복이 있기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 세계교회를 재앙에서 건져내라. 이 시대와 교회 후대의 재앙을 막는 파수꾼으로 나를 부르시고
성령으로 역사하시고 인도하심을 감사드립니다. 하나님이 주시는 은혜와 평강 가운데 오직 그리스도만 증거하여 근원적인 것에 속고 있는 재앙 만난 사람을 살리게 하옵소서. 취미생활, 종교생활로 속고 있는 교회생활에서 해방시키는 파수꾼으로 온 땅의 흑암을 막는 오직 복음 전하는 교회를 세우게 하옵소서. 속고 있는 후대의 눈을 열어 해방시키는 파수꾼으로 렘넌트와 TCK를 통해 237 나라 5천 종족을 살리게 하옵소서. 지역의 우상을 무너뜨리는 전도운동, 여름의 모든 행사와 모임을 하나님의 은혜로 마치게 하심을 감사드립니다. 내가 복음 가진 선교사, 복음 가진 전도자임을 아는 정체성을 놓치지 않게 하시고 소금과 빛으로 부르셨음을 알고 일어나 빛을 발하여 재앙 막는 파수꾼의 응답을 확인하게 하옵소서. 눈에 보이지 않는 주의 천사가 파송되어 만남의 축복이 있게 하시고 평상시 하나님의 인도를 받는 자세를 갖추게 하옵소서. 나의 현장의 5가지 기초의 응답을 누리고 사문의 적용과 전도자의 삶을 통해서 성경적인 모든 것이 회복되게 하옵소서. 올바른 방향을 잡는 복음 치유와 그리스도 안에 있는 것을 찾아내는 복음 문화와 지역 살릴 응답 누릴 복음 제자를 찾아 지역을 살리게 하시고 지역의 우상을 무너뜨리고 묵상의 주역, 금토일 시대의 주역, 3가지 뜰의 주역이 되어 300지교의 응답을 누려 나의 지역이 영적 관광지가 되게 하옵소서. 건축과 영적 건축에 하나님의 사람들처럼 결단하게 하시고 이제는 올인과 함께 원네스 되어져 하나님이 준비하신 전도운동의 응답을 누리게 하옵소서. 복음만 말하라. 오직 복음으로 하나님 자녀의 신분과 권세를 회복하여 나의 운명을 바꾸고 사탄의 12가지 전략과 오래된 재앙을 해결하게 하심을 감사드립니다. 모든 지역에서 5가지 기초, 다락방, 팀사역, 미션홈, 전문교회, 지교회를 회복하게 하옵소서. 금토일 시대의 병든 자를 치유하고 렘넌트에게 7가지 달란트를 전달하며 예배 속에서 사물음을 보는 증인으로 서게 하옵소서. 남은 생의 3가지 뜰에 나의 기념비를 세워 후대와 237 나라 5천 종족에게 발자취를 남기게 하옵소서. 그 사람, 그 일, 그 장소에 있게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원네스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원네스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계 산업과 건축 현장 직원들이
작품을 남길 수 있게 하옵소서. 6명의 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.